सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल चिंता दी। जी हाँ, चिंता आबादी दी। आबादी वधण दी नहीं, आबादी घटण दी चिंता है। घट गिणती कमिशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, ये नाम तुसीं पंजाब दे विच अजकल बहुत सुन रहे होवोगे। इकबाल सिंह लालपुरा दे वल्लों दिते गए एक बयान ने यह पूरा मामला भखा दिता ते जिक्र कर दिता कि सिखां दी आबादी घट हो रही है। 63% तो घट होकर 57% तक पहुंच चुकी है। हुण सवाल है कि आबादी घट क्यों हुई? धर्म परिवर्तन दा भी जिक्र होया कि धर्म परिवर्तन एक वजह है, ते गल तां पंजाब नूं छड्ड के जाण वालियां दी भी हो रही है। पर सवाल यह है कि असल कारण है कि एक तत्थ यह भी है कि आबादी वधण दी दर तकरीबन हर धर्म या भाईचारे दे विच घटी है, चाहे हिंदू होण, सिख होण, मुस्लिम होण या क्रिश्चियन भाईचारा होवे। तो देश दे विच आबादी दा घटना चिंता दी वजह सिख भाईचारे दे नुमाइंदियां नूं लग रही है। पर पंजाब दे विच सिखां दी आबादी घटना, देश दे विच घटना, इस नूं लैके चिंता है। तां अज गल सिख आबादी च आ रहे निगार दी ते चर्चा करांगे कि इसदा जिम्मेवार कौन है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इकबाल सिंह लालपुरा जो चेयरमैन भी घट गिणती कमिशन दे ने ते वड्डा बयान भी घट गिणती सिखां नूं लैके दे दिता ते इस बयान ने पंथक सियासत भखा दित्ती है। लालपुरा जो सिखां दी घटदी आबादी तो चिंतित नजर आए। लालपुरा ने कहा कि सिख 2 की बजाय 3 नंबर ते चले गए ने। सिखां दी आबादी जो पहला 63% सी हुण घट के 57% रह गई है ते इस दे पिछे हवाला दिता पिछले 70 सालां दे माहौल दा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। लालपुरा जिक्र सिखां दी आबादी दा कर रहे सन तां निशाने ते श्रोमणी कमेटी नूं भी लै लिया ते दावा कर दिता कि उन्हां वल्लों श्रोमणी कमेटी ते ईसाइयां दी मीटिंग करवाई गई सी, पर एजीपीसी कोल ईसाइयां दे सवालां दा कोई भी जवाब नहीं सी। मैं क्रिश्चियन बुलाया, प्रॉपर मीटिंग हुई, क्रिश्चियन ने जो सवाल किए कोई जवाब कोई नहीं सी। लालपुरा ने मीटिंग का हवाला दिता तां अगों श्रोमणी कमेटी ने मीटिंग के मिनट्स जारी करने की चुनौती दे दी। मैं लालपुरा साहब, मैं उस मीटिंग में हाजिर सी, मैनूं बिल्कुल बकायदा याद है। जे तुसीं उस मीटिंग के मिनट्स जिहड़े आ वो जनतक तौर पर कर दिओगे तो मैनूं लगदा ये शायद तुहाडा जिहड़ा तुहानूं कोई भुलेखा पिया होएगा, इस नूं तुसीं निवृत्त कर सकोगे। उस मीटिंग दे विच बकायदा ये गल पूरे कहंदे हुंदे आ दलील नाल कीती गई सी कि सिख जिहड़ा किसी दे धर्म परिवर्तन दे विच विश्वास नहीं रखदा। हुण एक नज़र पंजाब दे सिखां दी आबादी दे ग्राफ ते भी मार लैंदे आ। साल 1971 च सिखां दी आबादी 60.21% सी ते 1981 दे विच वध के 60.75 ते 1991 च 62.95% ते पहुंच गई, जो साल 2001 च घट के 59.91 ते 2011 च 57.69% रह गई। जिक्रयोग है कि श्रोमणी कमेटी चोण वेले भी एजीपीसी ते लालपुरा आमो सामने हुए सन। श्रोमणी कमेटी ने लालपुरा ते चोण दे विच दखलअंदाजी दे इल्जाम लगाए सन, हालांकि लालपुरा इन्हां इल्जामां नूं रद्द कर चुके ने। मोगा तो दीपक सिंगला, न्यूज़ 18 पंजाब। तो जिक्र आबादी का हो रहा है कि आबादी जिस तरीके नाल घटी है वो चिंता वाला सबब है। तो इस दे उत्ते अज गलबात करांगे कि जो ये चिंता जताई गई है, जो सवाल चुके गए ने, इनफैक्ट सवाल ये भी चुके गए कि एसजीपीसी वाले पहुंचे सी, तुसीं सुनिया होएगा जो जिक्र इकबाल सिंह लालपुरा कर रहे सी कि उधर ईसाई भाईचारे के नुमाइंदियां नूं बुला लिया गया तो उन्होंने सवालों के जवाब एसजीपीसी वालियां दे कोल नहीं सी। हालांकि ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੌਨ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, 63% ਤੋਂ 57% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। 1991 2001 ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 14% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ, 14.29%, ਜੋ ਕਿ 2001-2011 ਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9.68 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 9% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 28.74 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18.67 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 59.58 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40.16 ਯਾਨੀ 16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 30.04 ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 2001-2011 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 18.93 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 91 ਚ 2001 ਚ 2011 ਚ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਬਬ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ, ਉੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ 2019 ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੱਲ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਰਹਿਣ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਬਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢਲ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ 17 ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 17 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੋਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 4 ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਢਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਬਾਦੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਲਓਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕਰਾਓ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 6 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੈਸਟਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਸ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੈਸਟਰ ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਲ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲਈਏ। ਪਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜਨ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨਾਮਵਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਣ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, 2 ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਗੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੌਣ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਸਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ।
ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 53% ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 53 ਦੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ 0 ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀ? ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਐਕਸਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸੀ ਫਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੜਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ।
ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਸਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ- ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ- ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟਸ ਕਿ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SCs STs ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਸਰ, ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੌਨ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਫਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੈਰਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੈਰਿਟੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 1992 ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੌਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਿਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਆ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਬਲੇਮ ਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਸਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ੋਨ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨਾ ਬਣੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬਲੇਮਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜਨ ਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2021 ਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2021 ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੌਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਦਾੜੀ ਭੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ? ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦਾਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਦਾੜੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸਟਰ ਸੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟਰ ਬਣੋ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਬਾਈ ਦੈਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਮੂਨਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, which I think is absolutely incorrect ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੌਨ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੌਨ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀਗੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗੌਰਵ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ this is called an unnecessarily confusing the whole debate. I don't think Zone is trying to ਅਸੀਂ ਕੋਈ objectively debate ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। He is trying to justify ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਹੈ। This is absolutely wrong. I think he's lost the argument according to me in trying to justify this. This is an absolutely indefensible ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਟ ਜਸਟ ਫਨੀ ਔਨ ਦਿਸ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੌਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੈਂਕਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਟੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੌਨ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੌਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਸ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ SGPC ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 40-45 ਮਿੰਟ 50 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਕਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਬਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਈ ਸਿੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੂਜ਼ ਹੀ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਡਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੌਂਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜੌਨ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਓਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੋਰੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਝਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਗੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਫॉर ਗॉड ਸੇਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਵੀ ਮਸਟ ਨਾਟ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੱਖੇ, ਬਟ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਿੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਦਾੜੀ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੱਜ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣੋ ਬਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੀ ਬਣੋ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਟ੍ਰਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੌਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੈਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ